প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃ দেহাৱসান ঘটিছে আৰু ইতিমধ্যে গান্ধীনগৰৰ পৰা আমি পুনে পুনে দেখুৱাই গৈছো পুনে পুনে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিছো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেহেতু পুৱাৰ ভাগতে খবৰ পোৱা মাত্ৰকে তেওঁ আহমেদাবাদত উপস্থিত হৈ গৈ আৰু আহমেদাবাদত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ পৰা নছৰ দেহ লৈ যেহেতু বাহনত উঠোৱা হৈছিল অন্তিম যাত্ৰাৰ যিখন বাহন আছে সেই বাহনত নছৰ দেহ উঠাই নিয়া হৈছিল তেওঁ সেই সময়ছোৱাত কান্ধত লৈছিল মাতৃৰ মৃতদেহ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পুনৰ এবাৰ এই কথা উল্লেখ কৰিম যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী পুত্ৰ হিচাপে তেওঁৰ আজি মাতৃৰ মৃত্যুত তেওঁ এনেধৰণে নছৰ দেহ কান্ধত লৈছে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকীৰ সকলোখিনি প্ৰটকল আজি ভাঙি পেলাইছে তেওঁৰ মাতৃৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এটা টুইট তেওঁ কৰিছে আমি সেই টুইটটোৰ কথা ইতিমধ্যে বহুবাৰ কৈছো যে এটা তেওঁ খুব সুন্দৰ টুইট কৰিছিল এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মাতৃক কি ধৰণে স্মৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ যিটো টুইট আছিল সেই টুইটটোত অন্তত এই কথা প্ৰতিপন্ন হয় যে তেওঁ কিমান বেছি মাতৃক ভাল পাইছিল আৰু কিমান বেছি তেওঁ ভগৱানৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল আচলতে নিজৰ মাতৃ বা পিতৃক সকলোৱে ভাল পায় কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আছিল যে তেওঁ প্ৰত্যেকটো কথাতে তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁ মাতৃক সুঁৱৰিছিল প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁ মাতৃক স্মৰণ কৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁ মাকৰ কথা কোৱা তেওঁ সেয়া আমি প্ৰায় শুনিবলৈ পাইছিলো দেখিবলৈ পাইছিলো সাধাৰণ জনতাৰ সন্মুখত যেতিয়াই তেওঁ ভাষণ আৰু সাধাৰণতে কোৱাই হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষণ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় গতিকে তেওঁ প্ৰত্যেকটো ভাষণতে তেওঁ কিন্তু মাতৃৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল এয়া অন্তিম যাত্ৰাৰ অন্তত শদেহ বা নছৰ দেহ এয়া লৈ অনা হৈছে শগৃহলৈ এতিয়াও কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ এতিয়াও কান্ধত লৈ আছে নছৰ দেহ সঁচাকৈ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি এগৰাকী কিন্তু পুত্ৰ হিচাপে তেওঁ মাতৃৰ সংগ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का पार्थिव शरीर अपने अंतिम पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुका है और हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उनको यहां पर अंजाम दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए एक काफी दुख का ये समय है क्योंकि प्रधानमंत्री के जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी माताजी हीराबेन की रही है जब जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी माताजी से मुलाकात करते थे और वो तस्वीरें वो दृश्य पूरे देश दुनिया के सामने आती थीं और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल की उनकी उम्र थी लेकिन वो काफी एक्टिव रहती थीं कोरोना महामारी के दौर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की माताजी ने खुद सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक उदाहरण दिया था और उस उम्र में कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक ताकत मिली थी वैक्सीन के प्रति कि वैक्सीन लगाकर कोई नुकसान नहीं है जब पूरी दुनिया में हम देख रहे थे तमाम देशों में वैक्सीन के प्रति कई नकारात्मक बातें सामने आ रही थीं और कई बड़े विकसित देशों में एक पूरा एक जनसंख्या का हिस्सा था जो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था ऐसे समय में प्रधानमंत्री की 100 साल की माताजी ने आगे बढ़कर खुद वैक्सीन लगवाई और पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया और उसके बाद जब हम बात करते हैं हाल के विधानसभा चुनावों की तो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात में और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की माताजी खुद पोलिंग बूथ पर पहुंची थीं वहां पर जाकर उन्होंने वोटिंग की थी लोकतंत्र के इस महापर्व में जो महापर्व उस वक्त चुनावों का चल रहा था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया या हम बात करें नोटबंदी की उस वक्त के भी कुछ दृश्य सामने आए थे कि किस तरह से लाइन लगी हुई थी नोटों को बदलने की और प्रधानमंत्री की माताजी भी उसमें सम्मिलित हुई थी अनिल बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की जो रस्म है वो वहां पर निभाई जा रही है प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं परिवार के अन्य सदस्य वहां पर मौजूद हैं अनिल बंसल जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऐसे पद पर अगर परिवार के सदस्यों को कई तरह की सहूलियतें मिलती हैं परिवार के सदस्य जो एक सामान्य परिवेश होता है उसमें कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन हम
ये नहीं आइया अरे भाव नीचे हाथ से निकल ইতিমধ্যে নছৰদে চিতাত তোলা হৈছে আৰু যিখিনি সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়ম আছে বা যিখিনি এই মুহূৰ্তত কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি ইতিমধ্যে তাত আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিয়ালৰ লোক তাত আছে পৰিয়ালৰ যিসকল লোক তেওঁলোক তাত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত আমি কৈ গৈছো যে পুৱাৰ ভাগতে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে নছৰদেহৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেই বিশেষ অন্তিম যাত্ৰাৰ বাহনখনত আৰু এই মুহূৰ্তত স্বগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত যিহেতু শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে তাত সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি ৰীতি নীতিসমূহ আগবঢ়োৱা হৈছে গতিকে এই সময়ছোৱাতো আমি যিখিনি ভিজুৱেলছ আমি পোনপটীয়াকৈ গান্ধীনগৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ য'ত পৰিয়ালৰ লোকসকল আছে আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছিল সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তত তেওঁ মাতৃৰ নশ্বৰদেহৰ সংগ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্ততো তেওঁ শোকবিহ্বল হৈ আছে সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ যিখিনি ৰীতি নীতি নিয়ম আছে সেই মৰ্মে ইতিমধ্যে তাত কৰিবলগীয়া যিখিনি আছে সেয়া কৰিছে সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু কিছু সময় পিছতে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত তাত যিখিনি নিয়ম নীতি আছে সেয়া চলি আছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে যদিহে আমি হীৰাবেন মোদীৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিকোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা যিকোনো ধৰণৰ আঁচনি যি সময়ছোৱাতে মুকলি কৰিছে সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু তেওঁৰ মাতৃক সাধাৰণতে সদায় তেওঁক প্ৰথম স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে মাতৃয়েও পুত্ৰক ইমানেই সংগ দিছিল যে পুত্ৰৰ যিকোনো ধৰণৰ ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মাতৃ সদায় আগত থিয় হৈ আছিল সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত এবাৰ স্মৰণ কৰিব বিচাৰিম যি সময়ছোৱাত কোভিড ভেকচিন লগোৱাৰ সময়ছোৱাতো কিন্তু তেওঁ প্ৰথম এগৰাকী ব্যক্তি যি তেওঁ সেই সময়ছোৱাত কোভিড ভেকচিন লৈছিল যি সময়ত আমি কৈ গৈছিলোঁ যে বয়সৰ কথা বা ভেকচিন লগোৱাটো জৰুৰী নে ভেকচিন এক ভেকু ভাওনা বা ভেকচিন ল'লে শৰীৰত কিবা আনুষাংগিক ৰোগ হ'ব পাৰে নেকি বা ভেকচিনক লৈ যেতিয়া সমগ্ৰ দেশ সন্দিহান হৈ আছিলে তেতিয়া কিন্তু হীৰাবেন মোদীক সাহসেৰে ওলাই আহি তেওঁ প্ৰথম পালি ভেকচিন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গতিকে পুত্ৰৰ প্ৰতিটো কাম কাজতে পুত্ৰৰ প্ৰতিটো তেওঁৰ পৰিকল্পনা প্ৰতিটো তেওঁৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মাতৃ সদায় আগত স্থান আছিল সদায় আগত তেওঁ থিয় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে শাৰী পাতি কোনো দিনাখনে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী মাতৃ বুলি তেওঁ কিন্তু কোনো দিনাখনে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা সংবাদ মাধ্যমত বাৰম্বাৰ সম্প্ৰচাৰিতও হৈছে যে কোনোদিন তেওঁ সুবিধা লোৱা নাছিলে তেওঁ এগৰাকী তেওঁ আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তেওঁ মাতৃ গতিকে তেওঁ কোনোদিন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃ হিচাপে সেই সুবিধাখিনি সেই বিশেষ সুবিধাখিনি তেওঁ গ্ৰহণ কৰা নাছিল বা সেই সময়ছোৱাত তেওঁক অন্য লোকৰ সৈতে সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু সেই শাৰী পাতিয়ে তেওঁ সকলো তেওঁ কাম কৰিছিল সেয়া লাগিলে আমি যদি কওঁ যে সেই প্ৰতি মুহূৰ্ততে ডিমনিটাইজেশ্যনৰ সময়ছোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে নোটবন্দীৰ সময়ছোৱাটো তেওঁ সেই সময়ছোৱাটো শাৰীত থিয় হৈছিলে বা আমি যদি কওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ব্লগত আমি ইতিমধ্যে আমি শুনাইছোঁ সেইখিনি কথা কিন্তু তথাপিতো এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ ব্লগত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ এটা অতি সাধাৰণ উৰুখা পজাৰ পৰা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকে য'ত তেওঁলোকৰ সেই সময়ছোৱাত যিহেতু স্বচ্ছতাৰ কথা নাহিছিলে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অনাময় আঁচনিৰ ভিতৰতে নপৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো ব্যৱস্থা তাত নাছিলে কোনো ধৰণৰ সুবিধা তাত নাছিলে মহিলাসকল বাহিৰলৈ পথাৰলৈ ওলাই যাবলগীয়া হৈছিলে জংঘললৈ পুৱতি নিশাৰ ভাগতে ওলাই যাবলগীয়া হৈছিলে যেতিয়া কোনো লোক বাহিৰলৈ নোলায় বা পুৰুষসকল শুই থাকে সেই সময়ছোৱাতে মহিলাসকলে প্ৰাতঃকৃত সমাপন কৰিবৰ বাবে ওলাই যাবলগীয়া হৈছিলে সেই সময়ছোৱাতো তেওঁ মাতৃক দেখিছিল বা মাতৃয়ে যি ধৰণে তেওঁক সেইখিনি সময়ত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল সেই অনুপ্ৰেৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ যি আঁচনি তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত উজ্জ্বলা আঁচনি আছিলে গতিকে ঘৰে ঘৰে অনাময় আঁচনি আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে এই গোটেইখিনি প্ৰত্যেকটো কথাতে আচলতে মাতৃৰ প্ৰত্যেকটো অনুভৱৰ সৈতে অনুপ্ৰাণিত হৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা সন্মত আঁচনি ঘোষণা কৰিছিলে গতিকে সেয়া প্ৰত্যেকবাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যিখিনি সময় আছিল তেওঁ যিহেতু আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিম এইখিনিতে যে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা সেইখিনি সময়ত টনকিয়াল নাছিল গতিকে তেওঁলোকে যি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়তো একে খাদ্যই কিন্তু গ্ৰহণ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অৰ্থাৎ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃ হিচাপে তেওঁ কিন্তু ঠিক তেনেধৰণে সকলো সুবিধা তেওঁ নলৈছিল আমি এই মুহূৰ্তত টুইটৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ যিহেতু এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে টুইট কৰিছে বিভিন্নগৰাকীয়ে তাৰ মাজত আমি দেখুৱাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিছে টুইটযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও টুইট কৰিছে মাতৃ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ
মাতৃ হীৰাবেন মোদীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই টুইটটো আমি আগবঢ়াম। টুইটযোগে তেওঁ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। শোক প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে, শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী ৰাজনীতিবিদে, প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে, প্ৰত্যেকগৰাকী সাধাৰণ লোকে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৱাৰ ভাগতে এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে এটা টুইট কৰিছিল আৰু সেই টুইটটোৰ কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ। তেওঁ সদায় ভগৱানৰ দৰে পূজা কৰিছিল নিজ মাতৃক, আৰু সেয়া তেওঁক এই মুহূৰ্ততো আজি এতিয়া এই সময়ছোৱাতো স্বগৃহত য'ত যি শেষকৃত্য আছে এই সমাপনৰ মুহূৰ্ততো তেওঁক কিন্তু এগৰাকী পুত্ৰ হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কোনো প্ৰট'কল নাই, তেওঁ এগৰাকী পুত্ৰ হিচাপে মাতৃৰ এই শেষ যাত্ৰাটো তেওঁ সংগ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাতৃক ভগৱানৰ দৰে তেওঁ পূজা কৰিছিল, আৰু সেয়া আচলতে বাৰম্বাৰ দোহাৰাৰো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ প্ৰত্যেকখন ছবি, প্ৰত্যেকটো ভিজুৱেলছতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁ মাতৃৰ কেনেধৰণে চৰণ ধুৱাই মাতৃৰ সৈতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এগৰাকী সাংবাদিকে কৈছে যে মাতৃৰ সৈতে যেতিয়াই তেওঁ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া একেবাৰে সাধাৰণ খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল, যি সাধাৰণ খাদ্য তেওঁলোকে সৰুৰে পৰাই গ্ৰহণ কৰি আহিছিল। আৰু তাৰ ভিতৰত হয়তো খিচিৰিও হ'ব পাৰে বা ভাতো হ'ব পাৰে বা ৰুটিও হ'ব পাৰে, কিন্তু অত্যন্ত সাধাৰণ খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল বা মাতৃয়েও গ্ৰহণ কৰিছিল। মাতৃৰ সৈতে তেওঁ যিখিনি সময় কটায় সেইখিনি সময়ত তেওঁলোক দুয়োগৰাকীকে ইমান এক নিবিড় মুহূৰ্ত আছিলে যে দুয়োজনে দুয়োজনৰ সৈতে সুন্দৰকৈ কথা পাতিছিলে। আৰু আমি পুনৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে হীৰাবেন মোদী আচলতে সঁচাকৈ এগৰাকী খুব বেছি সপ্ৰতিভ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী আছিল। তেওঁ সদায় তেওঁ জীৱনৰ আচলতে এয়া তেওঁ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণতহে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। সদায় এটা সুস্থ শৰীৰ লৈয়ে তেওঁ থকা যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে আছিল, খুব এগৰাকী তেওঁ দুৰ্বল ৰূপত অন্ততঃ তেওঁ কোনেও কেতিয়াও হয়তো দেখা নাই। পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি এই কথা দোহাৰে। তেওঁ যিহেতু কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ সৈতে আছিলে, গতিকে আনকি তেওঁ জীৱনত তেওঁৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে, তেওঁৰ যি সন্তান সেই সন্তানক শিক্ষিত কৰাৰ, সেয়াই তেওঁৰ লক্ষ্য আগত লৈ তেওঁ কাম কৰিছিল। আৰু যিহেতু আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক টনকিয়াল নাছিল, যিটো শৈশৱ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, অতিকৈ অভাৱ অনাটনৰ মাজত তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিছিল। কিন্তু সেই অভাৱ অনাটনৰ মাজত পাৰ কৰা সেই সময়খিনিতো তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকৰ মাতৃয়ে ধাৰ ঋণ কৰি অন্ততঃ তেওঁলোকক চলিবলৈ শিকোৱা নাছিল। তেওঁ এটা কথাই শিকাইছিল তেওঁৰ সন্তানসকলক যে তোমালোকে আঁঠুৱা চাই ঠেং মেলিবা, যেন সেই কথাই তেওঁলোকক শিকাইছিল। আৰু সেয়াই সেই জীৱনত সেই শিক্ষাৰে আচলতে শিক্ষিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগবঢ়া বুলি তেওঁ প্ৰায় তেওঁৰ ব্লগত উল্লেখ কৰিছিল। प्रधानमंत्री के भाई वहां पर मौजूद हैं। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम गांधीनगर से आपको दिखा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करने से पहले शव को नहलाया जाता है, शव पे लेपन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निभा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, तो किसी को ये आशा नहीं थी कि उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे। और शायद बहुत कम लोगों को इस तरह की आशा रही होगी कि इस तरह का कोई अभियान प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया जाएगा। और आज 2022 है, इन 8 सालों में आप देखिए तो भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के एक मानसिकता ही बदल चुकी है। और उसके बाद जब हम जाते हैं प्रधानमंत्री के बचपन में, और सब कुछ हमको जो भी कंटेंट इससे रिलेटेड आज इस ब्लॉग के जरिए मिल रहा है, वो लिखते हैं कि किस तरह से उनकी माताजी को स्वच्छता पसंद थी, वो बिस्तर को सलीके से लगाती थीं। तो ये जो सीख है स्वच्छता की, जो बचपन में अपनी माताजी से उन्होंने सीखी, और जब उनको मौका मिला, वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, तो उन्होंने इस सीख को देशवासियों के सामने भी रखा। अनिल जी, देखिए, स्वच्छता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो मल विसर्जन को उन्होंने पाया, तो इसके लिए आवश्यक था कि शौचालयों की व्यवस्था। तो पूरे देश में ये शौचालयों का एक अभियान चलाया गया, मुफ्त शौचालय, उसमें सरकार ने योगदान किया, क्योंकि लोग खुले में शौच करते थे, इससे दुर्गंध भी फैलती थी और गंदगी भी फैलती थी। फिर कूड़े के बारे में लेकर किया गया, और इसका प्रभाव हुआ है काफी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% लोग शुद्धता के प्रति
अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। सरकार के सहयोग में, सरकार की प्रेरणा में, सरकार के चेतना जगाने में कोई कमी नहीं रही है। पर अभी हम लोग चूंकि खुद डल हैं, अभी हम जो सैकड़ों वर्षों का हमने एक बीमारी पाल रखी है, उसको करने में समय लगता है। पर जो इनका विजन था प्रधानमंत्री का कि पूरी दुनिया में लोग जाते हैं बाहर की सफाई की। और এই সময়ছোৱাত হিন্দু সনাতন ৰীতি নীতিৰে নশ্বৰ দেহত চন্দন লগোৱা বা যিখিনি নীতি নিয়ম থাকে সেই আটাইখিনি এতিয়া তাত কৰি থকা হৈছে। আমি দেখুৱাম, আমি পৰৱৰ্তী সময়তো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিম।